Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumalu sama'uhu tanazaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilun li qalbi dajali wa hayrati faya rabbi mati'ani bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahil alayya zahu summan sahu bijahin nabi wal ali summa sahabati. Qur'anuna lil mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musarmadan ajalluha naf'an ala ummatihi musarmadan tuba man yahfazu dunya wa ukhra abadan wa kaifa la idha yamutu jismuhu la yafsuda wa kaifa la idha yamutu jismuhu la yafsuda. Ya Rabbi nawwir qalbana binuril Qur'anil jalal waftah lana bidarsin aw qiraatil turassala waftah lana bidarsin aw qiraatil turassala. Ya Fattahu ya Ali iftah lana babana bil Qur'anil nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atlik bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin.
بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في مرية إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني قال إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي البيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملكين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Mubdi'un nizamil alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul Arabi wal Ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Janabal mukarramin wal mukarramat, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus akhinal karim Kiai Haji Muhammad Suhud beserta ibu nyai beserta keluarga yang kami muliakan, juga teman-teman santri putri pesantren Usyakil Quran, juga para muhibbin, para pecinta kajian pesantren Usyakil Quran yang kami cintai dan yang saya banggakan. Segala pujaan dan pujian hanyalah milik Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmah, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama ta'lim wa ta'alum, belajar bersama kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada habibina wa syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya marilah kita tawasul singkat ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'il arifin wal ulama'il amilin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati kulli waliyi wa waliyati lillahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu wa kanal kainu fi ilmihi ta'ala wa halat arwahuhum, khususanil awliya tis'ah alladzina balahuddin bi biladinal Indonesia wa ila hadrati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wal musannifin wal muallifin wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa satidina wa satidhi asatidha, khususan Syekh Imam Nawawi muassis Mahathir Riyadh wa zawjatahu wa usulahuma wa furu'ahuma wa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wa khususan Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i wa khususan Syekh Abu Suja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Ashfihani wa ila hadrati abaina wa ummahatina
wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa ahli wuddina wa wuddi abaina wa dhabil huquqi alaina wa liman awsana bidu'a wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Khususan mari kita sebutkan kedua orang tua kita masing-masing. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita lanjutkan, kami ulas sedikit apa yang kemarin telah kita bahas, sembari saya praktekkan. Di antaranya adalah kesunatan wudu yang kelima adalah mashu jami'ir ra'si. Jadi mengusap seluruh kepala. Ini kemarin sudah kami jelaskan tapi belum saya praktekkan. Jadi mengusap seluruh kepala ini. Bagi laki-laki begini. Daripada mengusap seluruh kepala dia. Kemudian yang ke-6 adalah mashu jami'il udhunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadid. Kemudian yang ke-6 adalah mengusap seluruh kedua telinga. Jadi mengusap kedua telinga, baik zahirnya ataupun batinnya. Caranya adalah kemarin dengan memasukkan jari telunjuk ini di dalam telinga, sembari dioperasikan, diputar-putar di ini lubang-lubang yang ada di dalam kepala, di telinga. Kemudian jari jempol atau ibu jari ini di atasnya, ini di atasnya. Nah, setelah itu mengambil air yang baru untuk ditempelkan. Jadi setelah tadi diusap, kemudian mengambil air lagi. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa telinga kita sudah benar-benar kesemuanya terkena air. Ini. Kemudian yang ketujuh adalah watakhlilul lihyah al-katsah. Minar rojuli, menyela-nyelai jenggotnya laki-laki, menyela-nyelai jenggot yang tebal. Nah, kalau saya tipis ini enggak
sunnah. Jadi yang sunnah itu yang punya jenggotnya tebal. Tebal itu kalau bicara di depan orang, saling ngobrol ini tidak kelihatan. Ya, teman saya di sini jenggotnya kelihatan nggak kulitnya ini. Nah, kalau nggak kelihatan ini berarti jenggotnya tebal. Ini. Maka sunnah ditakhlil, disela-selai begini dari bawahnya jenggot. Gini dari bawah. Kemudian batakhlilu asabi'il yadaini warijlain min rajulin aw imra'atin aw khunsa. Juga disunahkan untuk menyela-nyelai jari-jari tangan ataupun jari-jari kaki. Caranya adalah dengan mempertemukan jari-jari tangan begini. Ini cara takhlil, menyela-nyelai jari. Sedangkan menyela-nyelai daripada jari kaki adalah dengan menggunakan jari kelingking tangan yang kiri dari atasnya kaki diawali dari jari kelingking yang kanan. Di sini, jadi dari sini mau ngake. Jadi memakai jari kelingking yang kiri, tidak yang kanan. Diawali dari jari kelingking yang kanan. Nah, ini. Sampai terakhir. Itu cara menyela-nyelai jari-jari kaki. Kalau tangan dengan cara begini. Ini sudah cukup. Kemudian kesunatan lagi adalah yang ke-9. Yang ke-8 adalah taqdimul yumna biyadaini wa rijlaihi 'alal yusra. Yang ke-8 adalah mendahulukan anggota yang kanan dari tangan dan kaki. Jadi tangan dahulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Ini khusus untuk tangan dan kaki. Beda dengan anggota yang mudah untuk dibasuh bersamaan. Contohnya wajah. Wajah itu caranya adalah dari atas. Ini. Bersamaan. Kenapa? Karena mudah untuk diusap ataupun dibasuh bersamaan. Nih. Kemudian yang ke-9 adalah at-thaharah salasan.
mensucikan 3 kali, baik anggota yang dibasuh ataupun yang diusap disunahkan membasuhnya 3 kali. Kemudian wal muwalah, yang ke-10 adalah muwalah, continue, terus menerus, tidak berhenti. Jadi continue, tidak menunggu kering. Setelah wajah ini langsung membasuh tangan, tidak menunggu keringnya wajah, itu namanya continue, muwalah, berturut-turut, terus menerus. Ini sunnah. Sunnah di sini bagi selain orang yang daimul hadas. Jadi sunnah di sini bagi orang yang normal, tidak daimul hadas, tidak selalu hadas. Beda dengan orang yang istihadhah, yang sakit sehingga darahnya keluar terus, atau kencingnya terus menerus. Maka setelah dibersihkan, disumbat, langsung wudhu sampai selesai, jangan menunggu kering. Ini wajib bagi orang yang tidak normal. Bagi orang yang normal seperti kita, sunnahnya terus menerus. Tapi seandainya tidak, misalnya setelah basuh wajah, nyantai, tinggal masak sampai mateng masaknya, nerusin wudhu lagi, membasuh tangan, setelah tangan nyantai dulu, bikin gorengan, baru mengusap sebagian kepala. Ini boleh, tapi tidak mendapatkan kesunatan. Mandi pun seperti itu. Misalnya ada pengantin baru itu malu kalau sering mandi pagi. Ini ada teorinya. Jadi pas malam hari, kepalanya dahulu diniati, saya niat mandi junub, saya niat mandi besar misalnya. Kepalanya sudah beres. Nah, pagi-pagi tinggal selain kepala, jadi dikira dia mandi besar. Nah, itu boleh, tapi tidak mendapatkan kesunatan. Kesunatannya baik mandi ataupun wudhu itu terus menerus, jangan berhenti. Nih. Selanjutnya ada beberapa kesunatan yang tidak termaktub di dalam kitab takrib. Di antaranya adalah itolatul ghurrah. Memperpanjang basuhan wajah. Jadi depannya wajah ini dibasuh sampai ini tempat tumbuhnya rambut, sampai telinga. Ini sebagian telinga ini terkena air sampai ini, juga sampai ini lipatan-lipatannya leher. Ini sunat. Juga tahjil, bukan takjil. Tahjil itu membasuh tangan beserta sebagian lengannya. Jadi lengannya ini kan tidak wajib, yang wajib sampai siku. Tapi disunahkan ini sebagian lengan ini dibasuh. Juga sebagian betis, nih betisnya juga dibasuh.
Aslinya yang wajib ini sampai mata kaki. Nih. Tapi supaya nanti bersinar. Nih. Jadi kalau kita itolatul ghurrah, memperpanjang basuhan wajah ini, dan juga tahjil, membasuh sebagian lengan dan juga sebagian betisnya nanti akan bersinar. Jadi akan kelihatan antara yang ahli wudhu dengan yang tidak. Nanti ketika bangun dari kubur nanti akan kelihatan, oh ini santri-santri usakil Quran, kinclong akan kelihatan. Tapi kalau nggak pernah berwudu walaupun perawatan wajah setiap hari, di dunia glowing, kinclong, tapi nggak pernah wudu, nanti akan suram, redup. Nah, makanya kita harus rajin wudu yang sesuai dengan aturan yang ada. Sunahnya lagi tidak meminta tolong orang lain di dalam wudu, menuangkan air wudu. Misalnya menjadi ibu RT misalnya, mentang-mentang Bu RT minta tetangganya dituangkan airnya, minta diwuduin. Ini makruh. Kecuali uzur sakit, nggak bisa wudu, diwuduin sama tetangganya, diwuduin sama anaknya, ini nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa sendiri, jangan minta pertolongan orang lain. Ini mengajarkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Kalau masih bisa melakukan sendiri, jangan minta tolong orang lain. Masih bisa ngambil sandal sendiri, ambil sendiri. Jangan dikit-dikit tolong, dikit-dikit tolong, dikit-dikit tolong. Jangan. Kalau masih bisa, ya kerjakan sendiri. Kecuali sudah tidak mampu sendiri, minta pertolongan orang lain. Wa minha taqdimun niyah ma'awalis sunanil mutaqaddimah ala ghuslil wajhi. Juga mendahulukan niat beserta awalnya sunah-sunah sebelumnya membasuh wajah. Sebelum kita membasuh wajah, mulai kita membasuh telapak tangan, kita niati, saya niat sunnahnya wudu. Berkumur, saya niat sunnahnya wudu. Menghisap air ke hidung, kita niat nih sunnahnya wudu. Supaya apa? Supaya mendapatkan kesunatan wudu. Walaupun yang wajib adalah niat ketika membasuh apa? Wajah. Tapi sebelumnya ini sudah niat sunnahnya wudu. Nih. Wa minha atalafuz bil manwiyi liyu'awinal lisan al-qalba. Wa yusirru biha bihajmi nafsahu faqat. Sunahnya lagi melafazkan niat. Ini. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari faradha lillahi ta'ala. Sudah dilafazkan, sunahnya dilafazkan, wajibnya di hati, minimal nawaitul wudu'a, aku niat wudu. Di hati harus ada. Sedangkan di lisan, baik niat sholat, niat puasa, niat zakat, ini di
disunnahkan untuk dilafalkan. Supaya apa? Menolong hati kita supaya bisa niat. Itu. Kemudian istishabun niyah zikron biqalbihi ila akhiril wudu, menyertakan niat secara mengingat di dalam hati sampai akhirnya wudu. Jadi selain tadi yang wajib nawaitul wudu'a ketika kita membasuh wajah, juga ketika membasuh anggota-anggota yang lain disunnahkan hatinya zikir aku wudu, aku niat wudu, aku niat wudu. Nih. Jadi ketika membasuh tangan, mengusap kepala, ini, kemudian mengusap telinga, membasuh kaki, disunahkan niat. Nih, saya niat wudu, 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 saya niat wudu. Terus ada zikir di dalam hati. Ini sunnah. Nih. Sunnahnya lagi al-bida'atu bi'a'lal wajhi, mengawali bagian atasnya wajah. Jadi ketika membasuh wajah kita disunnahkan dari bagian yang atas, dari atas dahulu. Walaupun dari bawah juga boleh, gini. Atau dari samping, tapi sunnahnya dari atas. Ini. Wa minha tarkul kalam bila hajat. Sunnahnya lagi tidak berbicara ketika berwudu kecuali ada hajat. Jadi jangan sambil ngobrol. Wudu ngobrol sama temannya, ini makruh. Sunnahnya diam, khusyuk ketika wudu, kecuali ada hajat. Misalnya kita sedang wudu, ternyata di depan ada ular. Teh, ular teh, ular misalnya. Awas misalnya, ada ular ini. Awas ada kecoa misalnya. Misalnya temannya itu memang penakut sama kecoa ini. Diingatkan awas ada kecoa misalnya. Nah, itu namanya ada hajat, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya jangan sambil ngobrol nih. Wa minha tahriku khotamihi fa illam yasil lima tahtahu ila bihi wajaba. Sunnahnya lagi menggerak-gerakkan cincin. Jadi cincinnya digerak-gerakkan. Nih, digerak-gerakkan ketika wudu. Supaya apa? Supaya air ini sampai ke dalam. Ini. Apabila air tidak sampai ke dalam, maka wajib digerakkan. Wajib digerakkan. Tapi kalau sudah sampai, maka sunnah saja kita menggerak-gerakkan cincin. Sunnahnya lagi dalkul a'dha, menggosok-gosok anggotanya wudu, digosok-gosok tangannya ketika waktu digosok. Ini ketika basuh wajah juga digosok-gosok. Ini. Juga meneliti bagian tumit. Tumitnya pecah-pecah. Ini jangan sampai ketinggalan.
Sehingga ada hadis mengatakan wailun lil aq, neraka wail bagi orang yang tumitnya ketinggalan ini, atau kerugian yang besar bagi orang yang wudu tumitnya ketinggalan, bukan ketinggalan di tempat wudu, ketinggalan tidak terkena air sehingga wudunya tidak sah. Maka diteliti ini. Juga meneliti tempat mengalirnya, tempat pinggirannya mata ini diteliti. Nah, itu yang ada apanya itu, kotoran-kotorannya ini harus dibersihkan ini supaya sehat matanya ini. Sunahnya lagi mengawali bagian jari-jari tangan dan kaki. Ketika membasuh tangan, membasuh kaki, dimulai dari jari, tidak dari lengannya, tidak dari betisnya, tapi jarinya dahulu dari bawah. Kalau kaki, tangan pun dari jari, kemudian baru sampai ini betisnya, ini dari jari dahulu ini. Wa minha ad-du'a al-mazkur akibahu. Sunnahnya lagi berdoa dengan doa yang mazkur setelahnya wudu. Istilahnya wudu kita berdoa. Itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersama-sama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah itu ada yang menambahi waj'alni min ibadikas sholihin. Cuman dalam doa yang warid dari Rasulullah ini sama minal mutatahhirin. Sudah hafal? Nah. Kemudian membaca doa yang sering kita baca ketika setelah selesai dari majlis. Gimana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah itu membaca surat Al-Qadar 4 kali. Jadi 4 kali ya, jadi lama kalau memang benar-benar wudu. Makanya kita harus persiapan ini supaya tidak ketinggalan jamaah ini. Kita ulangi bersama-sama doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina
waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu baca sholawat surat Al-Qadar 4 kali ini. Sunahnya lagi wa minha taraku tangshif bila udhrin. Tidak mengeringkan air wudhu dengan kain atau sejenisnya. Jadi ketika kita wudhu ini nggak usah dilap memakai handuk atau memakai kain yang lain, memakai sarung misalnya, kecuali uzur misalnya sangat dingin, kecuali uzur sangat dingin sehingga perlu dilap, dikeringkan. Kalau tidak ada uzur jangan dikeringkan, biarkan menetes saja, karena setiap tetesan yang ada di dalam wudhu ini menggugurkan dosa-dosa kita. Wa minha tarakun naqdi li'annahu katabari minal ibadah. Sunahnya lagi tidak mengibas-ngibaskan. Jadi tidak begini, seakan-akan ini malas, tabari, tidak senang dengan ibadah. Wudhu itu ibadah, tapi kayak malas terkena air sehingga dikibas-kibaskan tangannya. Kalau gini itu makruh. Kemudian yang tidak disebutkan dalam kitab takrib adalah kemakruhan tadi ada yang ketinggalan, meletakkan tempat air di arah kanan ketika wudhunya dengan mencibuk. Misalnya di sini ada air yang banyak, wudhunya dengan cara mencibuk. Di sebelah kanan, sebelah kanannya orang yang wudhu. Sedangkan kalau kita menggunakan air yang memancur di pancuran seperti yang sering kita lakukan, maka berada di sebelah kirinya orang yang wudhu. Ini pancurannya di sini. Maka di sebelah kiri kita, ambil di sebelah kiri kita, jangan yang sebelah kanan. Tapi kalau mencabuk atau pakai gayung misalnya, maka letaknya air di sebelah kanan. Kalau airnya memancur maka di sebelah kiri. Itu kesunatan. Selanjutnya wa ammal makruhatul wudu fal israf fil ma. Adapun kemakruhan di dalam wudu diantaranya adalah israf. Israf itu apa? Berlebihan menggunakan air. Mentang-mentang wudunya di sungai misalnya, atau wudhunya di laut, mentang-mentang lagi hujan, kerannya dibesarkan misalnya, pakai selang yang besar. Ini namanya israf, berlebihan.
Jadi walaupun beribadah, wudu ini ibadah, tapi kalau israf ini makruh. Samanya dengan makan dan minum. Asalnya makan minum hukumnya mubah. Kulu washrobu walatus rifu. Makanlah, minumlah, tapi ingat jangan berlebihan. Kemudian watakdimul yusra alal yumna, mendahulukan anggota yang kiri atas anggota yang kanan. Jadi kita wudu yang dibasuh yang kiri dahulu, tangannya yang kiri, kakinya yang kiri. Ini hukumnya makruh. Kemudian waziyadatu ala salasi yakinan wa naksu anha walau syakan. Makruh lagi menambah basuhan lebih dari 3 kali. Jadi wudunya sampai 4 kali, sampai 5 kali, 7 kali. Jadi jadi membasuh anggota melebihi 3 kali hukumnya makruh, walaupun airnya banyak. Jadi cukup 3 kali, jangan lebih. Wanaksu anha, dan mengurangi dari 3 kali. Jadi kita membasuh tangan 1 kali, 2 kali, membasuh wajah 1 kali atau 2 kali, hukumnya makruh. Sah sah. Sekali juga sah, tapi makruh. Supaya nggak makruh ya 3 kali, jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Cukup 3 kali ini. Juga wal isti'anah bima yutahhiru a'dha'ahu bila udhrin. Seperti tadi, minta tolong kepada orang lain untuk mensucikan anggotanya, kecuali ada uzur. Diminta tolong orang lain supaya diwuduin. Hukumnya makruh kecuali ada uzur. Ini. Kemudian wal mubalagha fil madmadah wal istinsyaq lis-shaim. Bagi orang yang berpuasa dimakruhkan berlebihan di dalam berkumur dan mengisap air ke dalam hidung. Jadi jangan berlebihan, jadi lebih hati-hati ketika orang itu sedang berpuasa. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti airnya masuk ke dalam perut, maka dimakruhkan. Juga yang belum dijelaskan, juga ada kesunatan untuk sholat 2 rakaat setelah wudu, sholat sunat
wudu. Setelah kita wudu kita sholat sunnah. Usolli sunnatal wudu'i raq'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala sunnatalillahi ta'ala. Ini sunnah. Juga sunnahnya lagi meminum sisa air wudu. Sisa air wudu kita minum. Bahkan di pesantren pernah ada seorang santri yang tidak sembuh-sembuh dari penyakitnya. Akhirnya oleh sang kiai coba diambilkan air di kulah, tempat wudunya para santri, hanya diminumkan, akhirnya sembuh. Kenapa? Karena air wudu itu penuh dengan keberkahan. Sunnahnya lagi menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat. Jadi diusahakan kalau kita membuat tempat wudu, diusahakan menghadap kiblat. Kecuali tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebelum kita berwudu. Sampai di sini mungkin ada yang belum jelas. Kalau sudah, marilah kita tutup dengan doa. Juga ada teman kita yang namanya diganti. Ada anaknya mana? Namanya awalnya siapa? Namimah ya. Diganti dengan Siti. Ada Sitinya enggak? Oh ada. Nah, Siti itu dari Sayyidati. Karena orang Indonesia, orang Nusantara, orang Jawa itu susah mengucapkan Sayyidati sehingga menjadi Siti. Siti aslinya Sayyidati, bagindaku, Fatimatu Zahra. Mudah-mudahan dengan pergantian nama ini bisa menjadi